میں نے ان کی آئندہ حکمت عملی کا اندازہ کر لیا ہے سید۔ یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی جو میری سمجھ میں ہی نہ سکی۔ میں نے اندھیرے کے باوجود محسوس کیا کہ سید مسکرایا تھا۔ اس نے کہا، ایسا ہوتا ہے جناب، میں خود ابھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہی کہ اب وہ کسی اور جانب سے نکل جانے کی کوشش کریں گے، یہی نتیجہ اخذ کیا ہے نا تم نے؟ سید نے کہا، قدرتی بات ہے جناب، ایک محاذ پر 2 بار شکست کھانے کے بعد ان کا کسی اور جانب متوجہ ہو جانا قدرتی امر ہے۔ میں نے مستربانہ انداز میں کہا، یہ بات تو طے ہوئی کہ اب وہ اس طرف حملہ نہیں کریں گے، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان کا اگلا ہدف کون سا ہوگا۔ سید بولا، وہ ہماری تعداد سے بھی لا علم ہیں جناب، وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے۔ رش نے فاتحانہ انداز میں کہا، لہٰذا اب وہ صرف اپنی سلامتی کی فکر کریں گے اور کسی بھی طرف حملہ کرنے سے گریز کریں گے۔ میں نے رش کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تم سے متفق نہیں ہوں سید، انہیں کم از کم یہ اندازہ ضرور ہے کہ ہم مضبوط پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سید نے چند لمحے میری بات پر غور کیا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا جناب، اگر ہماری تعداد زیادہ ہوتی تو ہم خود ان پر ٹوٹ پڑتے۔ میں نے کہا، ہاں، ان کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سید نے نشیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اگر مکمل طور پر پسپا ہو چکے ہیں جناب، ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، وقت کی کمی نہیں ہے سید، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بالکل درست فیصلہ کریں، انہیں منظم ہونے میں خاصا وقت لگے گا، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ سید نے اس بات میں سر ہلایا، بولا، میں تو خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں جناب، اگر وہ دریا والی سمت حملہ کر بیٹھتے تو اس وقت کیا پوزیشن ہوتی۔ میں نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تیزی سے روانہ ہو جاؤ سید، مجھے یقین ہے کہ اب وہ لوگ اسی سمت سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ سید بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے پوچھا، اپنے ساتھ کتنے آدمی لے جاؤں جناب؟ میں نے کہا، تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اپنی ساری قوت اس محاذ پر جھونک دینی ہے جو ان کا متوقع ہدف ہے۔ سید جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ میں نے اسے روک لیا، کہا، تم یہیں رکو گے سید، اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دے کر واپس آ جاؤ۔ کوئی سوال کیے بغیر وہ چلا گیا۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت پسند آئی تھی، غیر ضروری طور پر کوئی بات نہیں کرتا تھا اور احکامات پر بے چونچرا عمل کرتا۔ احمد رش نے کہا، آج میں بھی بہت خوش ہوں، جیکب ہیسنر نے مجھے جو تھپڑ مارا تھا میں نے اس کا انتقام لے لیا۔ میں نے کہا، تھپڑ کا بدلہ تو تھپڑ ہی ہو سکتا ہے رش، اگر یہ انتقام تھا تو دنیا کے کسی قانون کی روح سے اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، اس نے میری بے عزتی بھی کی تھی، اس بات کا بہرحال مجھے افسوس رہے گا کہ میں اس کی بے عزتی نہیں کر سکا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان لینے کے باوجود بھی تمہارا انتقام تشنا رہ گیا؟ رش مسکرایا، بولا، خود پر ہاتھ اٹھانے والے کسی شخص کو میں معاف کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے اس عمل سے جو میری بے عزتی ہوئی تھی، اس کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ اس کی جان ہی لے سکتا تھا۔ میں نے کہا، ہمارا مذہب تو اس کے خلاف ہے رش، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ اور بے عزتی کا بدلہ بے عزتی ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری بات کا برا مانتے ہوئے کہا، اس شخص کی بے عزتی کس طرح کی جا سکتی تھی جس کی کوئی عزت ہی نہ ہو؟ میں نے متحجرانہ لہجے میں کہا، وہ LL کا سیکیورٹی چیف تھا رش، اور تم کہتے ہو کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، بولا، وہ ایک یہودی تھا اور میرے دل میں کسی یہودی کی کوئی عزت نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو۔ میں خاموش ہو گیا، اس سے معقولیت کی توقع کرنا عبث تھا۔ وہ تو ایک انتہا پسند تھا جس کے زندگی کے کسی بھی پہلو میں اعتدال کا شائبہ تک نہ تھا۔ کچھ دیر بعد سید واپس آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے ان سب کو دریا والی سمت روانہ کر دیا ہے جناب، لیکن اگر اس طرف حملہ ہو گیا تو وہ لوگ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سید، میں جانتا ہوں کہ ایمونیشن کی کیا صورتحال ہے، تمہیں روکنے کا مقصد یہی تھا۔ ابھی ہم نیچے چلیں گے، مجھے امید ہے کہ پسپا ہونے والے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہوں گے۔ سید نے کہا، میں سمجھتا ہوں جناب، یقیناً ہمیں کافی اسلحہ مل جائے گا۔ پسپائی کے وقت انہیں اتنا ہوش کہاں رہا ہوگا کہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے اسلحے کی فکر بھی کرتے، لیکن ہمیں اسلحہ تلاش کرنے میں خاصا وقت لگے گا۔ اس دوران میں اگر انہوں نے دریا والی سمت میں حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اول تو اس کا امکان بہت کم ہے، انہیں اثر نو حملہ کرنے کی تیاری میں خاصا وقت لگے گا، تاہم اگر انہوں نے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا تو ہم ان کے عقب میں موجود ہوں گے۔ سید نے سر کو تفہیمی جنبش دی، وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، ہم دونوں نیچے جائیں گے جبکہ رش اسی مقام پر رکے گا۔ اس کے پاس M14 رائفل موجود ہے جس پر نصب دوربین کی مدد سے وہ ڈھلانوں کا جائزہ لیتا رہے گا۔ اگر ہمیں کوئی خطرہ درپیش ہوا تو رش ہمیں کور فراہم کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تمہارے پاس پستول تو موجود ہے نا؟ سید نے مجھے پستول نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، جی ہاں جناب، میرا خیال بھی یہی ہے کہ ڈھلانوں پر کسی سے مڈ بھیڑ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، ایک پستول میرے پاس بھی ہے۔
अगर कोई बदकिस्मत वहां मौजूद हुआ भी तो ये 2 पिस्तौल उसके लिए काफ़ी होंगे। मैंने सैद के साथ पहाड़ी ढलान पर कदम रख दिए और नशेब की समत उतरने लगा। हमारा अंदाज़ा मोहतात था, मगर हम तेज़ रफ्तारी से नीचे उतर रहे थे। 15 मिनट के अंदर अंदर हम 100 गज के फासले पर उस जगह पहुंच गए जहां तक पहुंचने के बाद यहूदियों को पसपा होना पड़ा था। जरा सी तलाश के बाद हमें 3 यहूदियों की लाशें मिल गईं। मैंने उन तीनों की राइफलें ली और फालतू क्लिप सैद के हवाले करते हुए कहा, तुम यहीं से वापस पलट जाओ, फौरी तौर पर इतना असलहा काफ़ी रहेगा। सैद ने कहा, बहुत काफ़ी रहेगा, और इस बार हम एमुनेशन बहुत एहतियात से खर्च करेंगे ताकि ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकें। मैंने कहा, कोशिश करना कि जब वो तुमसे ज़्यादा करीब आ जाएं तब उन पर फायर करना शुरू करो, वरना एमुनेशन ज़ाया होने का अंदेशा रहेगा। सैद ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें जनाब, मैं हर मुमकिन एहतियात का मुजाहरा करूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक गोली भी ज़ाया ना होने पाए। मैंने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें M14 की ज़रूरत भी नहीं रही, इसे भी तुम ही ले जाओ, बल्कि चलो मैं खुद ही रुश से तुम्हें राइफल दिलवा दूं। मैं सैद के साथ ऊपर आया और अहमद रुश से M14 राइफल लेकर सैद के हवाले कर दी। रुश ने कोशिश की थी कि राइफल उसके कब्जे से न निकलने पाए, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। सैद के जाने के बाद मैंने रुश से कहा, हम दोनों के पास पिस्तौल मौजूद हैं और हमें कोई खतरा भी नहीं है, हमारे लिए 12 गोलियां भी बहुत हैं। रुश ने कहा, खतरा क्यों नहीं है? तुम दोबारा नीचे उतरने का इरादा रखते हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओगे और कहते हो कि कोई खतरा नहीं है। मालूम नहीं नीचे कैसे हालात का सामना करना पड़े। मैंने उसे तकरीबन खींचते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि अब वो हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे, और अब तुम ही कह रहे हो कि खतरे का इम्कान मौजूद है। रुश बोला, बुलंदी पर तो हम किसी कदर महफूज भी रहेंगे, लेकिन नीचे अगर किसी से मुठभेड़ हो गई तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है। मैंने ढलान पर उतरते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, हमारे पास 12 गोलियां और 2 पिस्तौल हैं, और मुझे उम्मीद है कि अभी हमें मजीद असलहा भी मिलेगा। अहमद रुश खासा चौकन्ना था, जरा सी आहट पर भड़क रहा था। उसने कहा, यहाँ किस कदर अंधेरा है, अगर किसी ने हमें छुप कर निशाना बना दिया तो दोनों पिस्तौल और तमाम गोलियां धरी रह जाएंगी। मैंने कहा, दुश्मन हमसे कहीं ज्यादा खौफजदा है, मुझे यकीन है कि अगर किसी से हमारी मुठभेड़ हो भी गई वो या तो कोई जख्मी होगा या फिर मर चुका होगा। उसने कहा, इसके बावजूद हमें कोई इम्कान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी का तकाजा यही था कि मैं M14 के साथ ऊपर ही मौजूद रहता। मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या तुम उस मकाम की निशानदही कर सकोगे जहां तुमने हैसनर को निशाना बनाया था? रुश चलते चलते रुक गया। बोला, क्यों? तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलते रहो, जैकब हैसनर की लाश अपनी आंखों से देखने का जी चाह रहा है, मालूम नहीं मरने के बाद कैसा लग रहा होगा। रुश ने कहा, तुम्हें ये बात ऊपर ही कहनी चाहिए थी, इतना नीचे उतराने के बाद उस जगह की सही निशानदही करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने कहा, अंदाजा लगाने की कोशिश करो रुश, हम बिल्कुल सीध में नीचे उतर रहे हैं, अगर तुम जरा सा जहन पर जोर दो तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। रुश ने पलटकर चोटी की तरफ देखा। बोला, मैं उस मकाम पर था और मैंने जरा सा बाईं जानिब फायर किया था, फासला तकरीबन 150 गज रहा होगा। मैंने अपने चलने की समत तब्दील करते हुए कहा, तुम ठीक कर रहे हो, मेरा भी यही अंदाजा था। रुश भी मेरा साथ दे रहा था। बोला, मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। उसके लहजे में उलझन अयां थी। मैंने कहा, बुनियादी मकसद तो ये है कि जो यहूदी जंग में काम आ चुके हैं उनका असलहा समेट लिया जाए, हमें असलहे की अशद जरूरत है। रुश झुंझुला कर बोला, ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो तुम जैकब हैसनर के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बेनियाजी पर हैरत ही जाहिर कर सकता हूँ रुश। अगर मैंने अपने किसी दुश्मन को ठिकाने लगाया होता तो सबसे पहले उसकी लाश देखने की ख्वाहिश होती। वो बोला, ये ख्वाहिश तो उस वक्त पैदा होती है जब किसी किस्म का शुबा हो। मुझे यकीन है कि मैंने हैसनर को ठिकाने लगा दिया है, फिर खामखा खुद को खतरे में डालने की क्या जरूरत है। रुश को कोई जवाब दिए बगैर मैं खामोशी से चलता रहा। फिर जब मेरे अंदाजे के मुताबिक हम 150 गज का फासला तय कर चुके तो मैंने उससे कहा, अब वो जगह पहचानने की कोशिश करो। रुश रुक कर चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर एक जानिब हाथ उठाकर बोला, ये वो जगह है, मैंने उसे इस चट्टान की आड़ में देखा था और यहीं निशाना बनाया था। मैंने चंद लम्हे आसपास निगाह दौड़ाई और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे गलत फहमी नहीं हो सकती। जिस चट्टान की तरफ उसने इशारा किया था वो दूसरी चट्टानों से खासी मुख्तलिफ थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ, मैं तुम्हारे शिकार को करीब से देखना चाहता हूँ। चट्टान के अक़ब में पहुंचते ही हमें एक तारीक हयूला नजर आया जो मुड़ा तुड़ा जमीन पर पड़ा था। रुश ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मर चुका है। रुश को जवाब देने की जहमत किए बगैर मैं उस लाश के पास पहुंच गया जो तारीकी में एक हयूले की मानंद नजर आ रही थी। उसका चेहरा बहुत करीब से देखने के बाद मैं रुश की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, ये जैकब हैसनर तो नहीं है? मेरी बात सुनकर अहमद रुश बौखलाए हुए अंदाज में लाश पर झुक गया। बोला, ये तो वाकई। वो मुस्कुरा कर रह गया।
मेरी निगाह तेजी से आसपास का जायजा ले रही थी, मगर वहां उसके अलावा कोई और लाश होती तो दिखाई देती। मैंने रुश से पूछा, तुम्हें इस जगह को शनाख्त करने में कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? रुश ने बदस्तूर बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका, इसलिए कि उसी वक्त एक चट्टान के अकब से उभरने वाली आवाज हम दोनों के आसाब पर बम बनकर गिरी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आवाज सुनते ही मैंने बड़ी तेजी से खुद को जमीन पर गिरा दिया। इस मुख्तसर से वक्फे में मैंने पिस्तौल भी जेब से निकाल लिया था। सबसे ज्यादा हैरत मुझे इस बात पर थी कि चट्टान के अकब से उभरने वाली आवाज निस्वानी थी। हमें किसी औरत ने मुखातिब किया था। अहमद रुश भी पीछे नहीं रहा था और मेरे नजदीक ही मौजूद था। मेरी तरह उसने भी खुद को जमीन पर गिरा दिया था। मैं सीने केवल रेंगता हुआ उसके बिल्कुल बराबर पहुंच गया। मैंने सरगोशी की, फायर मत करना रुश। उसकी तरफ से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो आवाज की समत फायर न कर बैठे। पिस्तौल तो उसके हाथ में मौजूद ही था। अहमद रुश ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं अंदाजा ही नहीं कर सका कि ये आवाज किस समत से आई थी, वरना उसे हरगिज न छोड़ता। मैंने उसकी बात पर खुदा का शुक्र अदा किया कि वो समत का अंदाजा नहीं कर पाया था। इस मौके पर फायर करना बहरहाल खतरे से खाली न होता। फायर की आवाज दूसरों को मुतवज्जे कर सकती थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा, ये हमारे लिए कोई जाल भी हो सकता है रुश। मुमकिन है वो अंदाजा करने की कोशिश कर रहे हों कि हमारे साथ और कितने लोग हैं। रुश ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, तब तो ये जगह हमारे लिए खतरनाक है। महफूज रहने के लिए जरूरी है कि हम किसी चट्टान के अकब में रेंग जाएं। मैंने उसे एक बार फिर पुरसकून करने की कोशिश की, कहा, अंधेरे की चादर इस कदर दबीज है कि हमें चंद कदम के फासले से भी नहीं देखा जा सकता। अहमद रुश ने कहा, अगर दूसरी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई तो हमारी खैर नहीं होगी। उसका अंदाज बदस्तूर है जानी था। मैंने आहिस्ता मगर तहक्कुमाना आवाज में कहा, साकित सामत पड़े रहो रुश। अगर हमने हरकत की तो हमें लाजमी तौर पर देख लिया जाएगा। ये बात उसकी अक्ल में आ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, इसलिए कि उसकी अक्ल खासी मोटी थी, मगर जान बचाने वाली बात वो बआसानी समझ जाया करता था। कुछ देर सुकूत छाया रहा। उसके बाद एक बार फिर वही निस्वानी आवाज सुनाई दी, तुम लोग कहाँ चले गए? पहले की तरह इस बार भी बोलने के लिए अरबी जबान इस्तेमाल की गई थी। रुश ने मुस्तरिबाना अंदाज में सरगोशी की, बोला, मैंने अंदाजा कर लिया, वो जो कोई भी है सामने वाली चट्टान के अकब में मौजूद है। उसने एक चट्टान की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, मैं पहले ही अंदाजा कर चुका था, लेकिन इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं? हमारे पास हथियार भी न होने के बराबर हैं और हमारे साथी भी हमसे बहुत दूर हैं। वो बोला, अगर हम जरा सी होशियारी का मुजाहिरा करें तो उसे बाआसानी घेर सकते हैं। बस हमें खामोशी से उसके अकब में पहुंचना होगा और हम उस पर काबू पा लेंगे। अहमद रुश हर मौके पर अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करता था, जो उसके पास थी ही नहीं, और उसकी ये आदत मेरे लिए मुस्तकिल तौर पर तकलीफ का बायस बन गई थी। खामोश रहना शायद उसके लिए मुमकिन ही न था। मैंने कहा, अगर तुम जरा सी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ तो मैं भी कुछ सोच लूं। मैंने गुस्सा जब्त करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो हैरत से बोला, इसमें सोचने की कौन सी बात है? मैंने तो बहुत आसान सी तजवीज़ पेश की है, जिस पर अमल करना कुछ मुश्किल भी नहीं है। वो बोला, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैंने ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी है। मैं जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम मुस्तकिल बोले चले जा रहे हो। निस्वानी आवाज़ एक बार फिर गूंजी, मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इसका मौका दोगे? मैंने रुश के कान में सरगोशी की, जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम दोनों को एक दूसरे से अलहदा हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? रुश ने भी सरगोशी की, ठीक कह रहे हो, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। अगर हमें फांसने की कोशिश की जा रही है तो हम इसका मुकाबला कर सकें। मैंने अपना पिस्तौल रुश की तरफ बढ़ाया, कहा, तुम ये पिस्तौल ले लो और अपना पिस्तौल मुझे दे दो। मेरी इस अजीब फरमाइश ने रुश को चौंका दिया। उसने पूछा, तुम पिस्तौल क्यों तब्दील करना चाहते हो? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम इस जगह ठहरो जबकि मैं घूमकर उसके अकब में पहुंचने की कोशिश करूंगा। निस्वानी आवाज उभरी, तुम लोग खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब तो दो। इस बार लहजे में इस्तराब झलक रहा था। मैंने रुश से कहा, जल्दी करो, वक्त ज्यादा नहीं है, हमें तेजी से अमल करना है, लाओ अपना पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। रुश ने अपना पिस्तौल मुझे दिया और मैंने अपना पिस्तौल उसे दे दिया। इस तरह पिस्तौल तब्दील करने की एक खास वजह थी, मैं अपना पिस्तौल खाली कर चुका था। अहमद रुश जैसे शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर मैं उसे कहता कि फायर न करे तो वो हरगिज मेरी हिदायत पर अमल न करता और किसी न किसी मौके पर फायर करके खेल बिगाड़ देता, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें कोई खतरा नहीं था। मैंने वो आवाज पहचान ली थी और इसी वजह से मुतमईन था। वो मरियम बर्नस्टीन की आवाज थी, जो कनेसेट की रुकन थी, और बावजूद इसके कि वो यहूदी थी, मैं उस पर यकीन कर सकता था। उसके अंदर अच्छाई का जज्बा था। नाम नेहाद अमन ग्रुप की वो वाहिद रुकन थी जिसकी सोच मुस्बत थी।
میں نے اپنے کانوں سے اسے اسرائیلیوں کے اس طرز عمل کی مخالفت کرتے سنا تھا کہ امن مشن کے اراکین کو غیر مسلح ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر وہ تشدد کے خلاف تھی، چاہتی تھی کہ امن مذاکرات اس طرح ہوں جس طرح امن مذاکرات ہونے چاہیے۔ کوئی فریق بھی اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کرے کہ ایک فریق کا اپنی قوت کا اظہار کرنا ہی دوسرے فریق کو برہم کرتا ہے۔ اس نے قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو غیر سنجیدہ قرار دیا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ دل سے امن کی خواہاں ہے اور اپنے ہم وطنوں کی حماقتوں کو بادل نخواستہ برداشت کر رہی ہے۔ میں بڑی آہستگی سے رش سے علیحدہ ہوا اور سینے کے بل بے آواز رینگتا ہوا ایک چٹان کی آڑ میں جا پہنچا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ وہ کس چٹان کی آڑ میں ہے، لہٰذا میں نے اندازے سے سمت کا تعین کیا اور بڑی پھرتی سے اونچے نیچے ٹیلوں کو پھلانگتا ہوا اس چٹان کے اوپر جا پہنچا جس کے عقب سے میں نے مریم بنسٹین کی آواز آتے سنی تھی۔ چٹان کے اوپر پہنچ کر میں اوندھا لیٹ گیا اور میں نے ذرا سا سر نکال کر نیچے کی سمت جھانکا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ چٹان 10-12 فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہے، لیکن یقین سے کچھ کہنا مشکل ہی تھا۔ دوسری طرف تاریکی میں کچھ دیکھنا مشکل تھا، تاہم ذرا سی کوشش کے بعد مجھے وہ ہیولا نظر آ گیا جو اسی چٹان کے ساتھ پیوست تھا۔ وہ یقیناً مریم بنسٹین ہی تھی۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا مگر اور کوئی ہیولا نظر نہیں آ سکا۔ اس بات کا مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ مریم بنسٹین کوئی دھوکے بازی نہیں کرے گی، اور اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ معلوم نہیں اس نے خود کو اس خطرے میں کیوں ڈالا تھا۔ وہ فیلڈ ورکر نہیں تھی اور دوران جنگ فلسطینیوں سے کسی درگزر کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنی زندگی کا خطرہ کیوں مول لیا؟ میں نے سر جھٹک کر اپنے خیالات سے چھٹکارا پایا اور مسطح چٹان کے اوپر رینگتا ہوا عین مریم بنسٹین کے اوپر جا پہنچا۔ وہ میرے وجود سے بے خبر چٹان کی آڑ سے دوسری طرف جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں کچھ دیر قبل میں اور احمد رش موجود تھے۔ احمد رش تو خیر اب بھی وہیں تھا، مگر میں مریم بنسٹین کے سر پر مسلط تھا۔ میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے خود کو متوازن کرنے کے بعد میں نے مریم بنسٹین کے عقب میں چھلانگ لگا دی۔ میں پنجوں کے بل زمین پر گرا اور تیزی سے اچھل کر مریم بنسٹین پر جا پڑا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی اس کے عقب میں کودا ہے۔ وہ اچھل کر کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اسے قبل ہی پوری طرح میری گرفت میں آ گئی تھی اور اب میرے بازوؤں میں مچل رہی تھی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی ایک اہم رکن کے منہ سے نکلنے والی ممکنہ چیخ کے تدارک کے لیے میں نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا بایاں ہاتھ جما دیا تھا اور وہ میری گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں غرایا۔ میں تمہیں اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنے منہ سے کوئی آواز نہ نکالو، بولو منظور ہے؟ اس نے سر کو تیزی سے اسباتی جنبش دی اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹا لیا، مگر وہ بدستور میرے آہنی بازوؤں کی گرفت میں تھی۔ اس نے طویل سانس لے کر کہا، اس طرح مجھے پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو خود تم سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم مریم بنسٹین ہو نا؟ اندھیرے کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے ہیں۔ اس نے خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کیے بغیر کہا، ہاں لیکن تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا، اس بات کو چھوڑو کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم ہم سے کیا چاہتی ہو۔ اس نے بڑے سکون سے کہا، بتا دوں گی، لیکن تم نے مجھے بہت زور سے پکڑ رکھا ہے، کم از کم اپنی گرفت ہی ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ آس پاس تمہارے کتنے ساتھی چھپے ہیں؟ وہ بولی، تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ تم مسلح ہو اور تمہارا ایک ساتھی اور بھی تو ہے جو کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے تم ہی نشانہ بنو گی۔ وہ بولی، تم شاید یقین نہ کرو مگر یہ حقیقت ہے کہ یہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھیوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں یہاں رک گئی ہوں۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، غلط بیانی کرو گی تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ مریم بنسٹین نے کہا، مجھے احمد رش کے پاس لے چلو، میں اسی سے بات کرنا پسند کروں گی۔